करिए गोर विचार नानक बेड़ी सच की करिए गोर विचार। विण कर्मा के मिले नहीं, ओदी बख्शिश तो बिना नहीं मिलेगा। ਇਹਦਾ मतलब जे दुख दे के कल साडी झोली च कुछ होर पाउणा चाहुंदा है मालक, तां ਉਹ ਕਿਸੇ सुख ਦਾ बीज बीजिया जा ਰਿਹਾ ਸੀ। पर उस बीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ दुख समझ के, पीड़ा समझ के, परेशानी समझ के मालक दे अगे आके अरदासां करनियां शुरू कर दित्तियां, मेरा दुख मिटाओ, ये मैनू क्यों आ गया। कदे धरती विच टुट रहे बीज ने नहीं आखिया कि ये मेरा दुख मिटाओ, वो बीज तां खुश हो रहा है कि मेरा मूँह खुलेगा, अंकुर निकलणगे ते फुल्लां फलां ते जावांगा। रोज तुसीं बचन पढ़ लेंदे हो, दुख दारू सुख रोग पया, ते साहब कहंदे जां सुख ताम ना होई। जदों अंदर आत्मक आनंद बन गया ते फिर दुख तेरे नेड़े नहीं आउणा। ਉਹਦਾ ਕੀ अर्थ करांगे, जां सुख, फिर रोक के कहना ताम ना होई, फिर दुख नहीं हो सकता। पर उस सुख की प्राप्ति लई दुख दे विचों दी तैनू गुजरना ते पैगा, गुजरना पैगा। इंसान मालिक दी रजा नू कबूल करे, प्रवान करे। मैं एक गाथा कई बार सांझी करदा हुन्ना। एक जानवर जिराफ, तुसी सारे जानते हो, उच्चे कद दा। जिराफ मादा जदों बच्चे नूं जन्म देंदी है ना, तो खलो के जन्म देंदी है, बैठ के नहीं। और उसकी हाइट 12 फुट तो बच्चा जमीन ते डिगदा है। नव जन्मिया बच्चा 12 फुट की हाइट तो जमीन ते डिगदा है, जां 8 फुट की हाइट है, जां 10 फुट की हाइट है, बड़ी उच्ची हाइट। मनुख उहदे लत्तां दे लागे खलोता थले ही रह जाता है। तो इन्नी हाइट तो वो बच्चा जमीन ते डिगया। जिवें बच्चा जमीन ते डिगया, गर्भ चों बाहर आया, ते जिराफ मादा ने उन्होंने ठुड्डे मारने आरंभ कर दिते। ये नियम है। वेखण वाला कहंदा है बड़ी बेदर्द है, बड़ी जालम मां है। बच्चे नूं जन्म दिता है, पहलों उच्चे थावों जमीन ते डिगया है, कोमल अंगां वाला बच्चा, ते फिर ओनू अपने पैरां नाल ठुड्डे मारदी पई है। कोई शिकवा कर रहा सी वेख के, बड़ी जालिम है, बड़ी हत्यारी है। तो किसी सियाणे बंदे ने आख्या, ओए भोलिया, ये जालिम नहीं, ये हत्यारी नहीं, ये बच्चे नू दुख नहीं दे रही। पूछया फिर की कर रही है? कहन लगी, इस जालिम संसार विच, बेदर्दी इस जंगल विच अगर बच्चे ने जीवित रहना है तो उन्होंने अपने पैरों ते खलोना पेगा, और मां दा ठुड्डे मारना बच्चे नूं उहदे पैरों ते खड़ा करना है, ना कि उन्होंने दुख देना। रब भी यही करता है। सानू लगता है कि उन्हें सानू दुख दिता है, पर वो सानू किसी ना किसी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। असीं ऐसा सोचने हैं कि वो सानू दुख दे रहा, सानू पीड़ा दे रहा, सानू परेशान कर रहा। वो सानू परेशान नहीं कर रहा हुंदा। बच्चा पढ़ता नहीं, मां चपेड़ मार देंदी है। की मां दुखी है? घड़ी बाद वो सीने नाल भी लाउंदी है, उन्होंने लाड लाउंदी है, उहदा मत्था भी चुमदी है। वेखण वाला कहेगा मां जालिम है, पर मां जालिम नहीं। मां नूं पता है कि जे अज ये अणगहली कर गया तो कल ये सफल नहीं हो पाएगा। इसदी सफलता दा राज उहदी चपेड़ विच छुपिया होया सी। ते जिन्हों जुगत मिल जाए, बादशाह नौशेरवां दा उस्ताद सी ना, जिहड़ा पढ़ांदा सी उन्हां नूं, आखिर बादशाह दा बच्चा सी ते बड़े प्यार नाल पढ़ाया। जिस दिन शिक्षा पूरी हुई ते उस दिन नेड़े बुलाया नौशेरवां, ईरान दा बादशाह सी। नौशेरवां नूं नेड़े बुलाया उस्ताद ने, ते रवां करन लगा घर वल नूं, पर जान लगे दे
ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਹੁਣ ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਨੌਸ਼ੇਰਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਆਖਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੌਸ਼ੇਰਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨੌਸ਼ੇਰਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਸ਼ੇਰਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ। ਉਸਤਾਦ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਪੇੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚਪੇੜ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਿਉਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਗਾਊਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਗਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚਪੇੜ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕਿਉਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚਪੇੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਗੰਢ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਿਆ, ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਚਪੇੜ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਗਈ। ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ, ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰ ਦੌਲਤ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸਦਨੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸੇਵਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਚਾਉ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਵੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਦਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ
ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੋਈ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਲੋਸਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ। ਉਹ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੀ ਵਿੱਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਤਨੀ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆ ਤੁਕਾਰਾਮ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਆਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਤੁਕਾਰਾਮ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਸੋਇਨੇ ਤੇ ਧਨ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੋਇਨਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਪੈਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਸੰਤ ਤੁਕਾਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡ ਸਿਰੋਂ ਲਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਦਣ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੀਜ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ। ਆ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਬੀਜ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਤਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤਪਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਪੱਕੇਗੀ ਨਾ। ਤਵੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਛੂਏਗੀ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬੀਜ ਪਨਪੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਗੀ। ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਤੇਰੇ तमाम ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ? ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ,
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤੱਕਣੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਤਰੰਗ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਵੀ ਬੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਪ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੇਵਲ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਦੋਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕੋੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਮਿਟਾ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਮਿਓ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ, ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਟਲ ਭੱਟ ਦਾ ਸਵਈਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਟਲ ਭੱਟ ਦਾ ਸਵਈਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਈਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਭੱਟ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸਿਰ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋ ਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਿੱਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਰੋਗੀ, ਕੁਝ ਸੋਗੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆਨੰਦ ਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਸਭਨਾ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਘੱਟ। ਐਸਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ, ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸਭ ਉੱਪਰ। ਇੱਕੋ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
उन्हां पंक्तियां दा अर्थ करन लई इस पंक्ति का सहारा लो। एक नदर कर देखे सब ऊपर, जेहा भाओ तेहा फल पाइए। दृष्टि सारियां ते बराबर पै रही है, वो मेहर सारियां ते बराबर करदा है, भिखारी ते भी बराबर करदा, पर भिखारी कोल भांडा नहीं है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बर्तन नहीं है, वस्त पै जाए। जिन्हें भांडा बना लिया ते जिसका भांडा उल्टा है, फिर उनके भांडे कश ना समावे, सीधे अमृत परै निहार। देख अखां नाल दुनियावी उदाहरण है। जे भांडा पुठा होवे, तुसीं ओहदे च अमृत पाओ, जल पाओ, ते पाया होया अमृत ओहदे चों बाहर डुल जाएगा, पर उसे बर्तन नूं सीधा करके रख दिओ, जिवें बर्तन सीधा रखिया ओहदे च अमृत पै जाना। अम्यो दृष्ट शुभ करे हरै अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल। सारियां दे क्यों नहीं हुंदे काम क्रोध वस? क्योंकि भांडा पुठा है। गुरु की दृष्टि विच बल है, वो जिस ते नजर पाएगा ਉਹਦੇ काम नूं क्रोध नूं लोभ नूं वस विच कर देगा। पर की साडा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि साडा भांडा अजे मुद्दा है। जिस दिन भांडा सीधा हो गया, जिहा पाओ तिहा फल पाइए। असी ये भावना लैके नहीं आए कि सतगुरु मेरा काम क्रोध मार दिओ, असी तो होर ही भावना लैके आए हैं। तो मरे किदां? जिदन ये ख्याल लैके घरों तुरे कि मेरे साहिब मेरे विकारां नूं शांत कर दिओ, इन्हां नूं मेरे वस च कर दिओ, तां उदन ये भी होवेगा। असी दुनिया मंगी सानू मिली, जिदन ए मंगांगे उदन ये भी मिलेगा। उन्हें इनकार थोड़ा करना है। वो तो भंडार भरिया है, वो तो थोक दी दुकान है, जिहदे वाल इशारा करेगा वो चीज़ तेनू मिल जाएगी। जनरल स्टोर है, जो लेंगा ले ले। तू इशारा कर मैनू फलां चीज़ चाहिए स्टोर चो, मिल जाएगी। दूजी वाल इशारा कर, वो मिल जाएगी। अपने जीवन में जो लेना चाहना ओहो जी भावना लैके आ जा, ते साहिब ने तेरी झोली चोदां दी दात पा देनी है। फिर हजूर दे बचन दोहराइए, अम्यो दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारें खोवे, गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख धोवे। सो को टल गुर सेविए ऐ निस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। कच्चों कंचन भयो शब्द गुर शरवणे सुनियो, देखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो। लो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै, ਉਹਦੀ मेहर तो बिना कुछ नहीं मिलना। कदों मिलेगा? जदों मेहर होएगी। नदर सतगुर जद धारै, ते जिदन जीवन की यह अवस्था बन गई, बस आएगा बदलाव। लोहा लाल बन जाएगा, पत्थर रतन बन जाएंगे। ते साहिब दी अज दी पंक्ति यही खुलासा कर रही है। मत विच रतन जवाहर माणक, ये कीमती चीज़ां ने तां इशारा किया। रतन सब कोल नहीं हुंदे, जवाहर यानी मोती सब कोल नहीं हुंदे, लाल सब कोल नहीं हुंदे, माणक हर बंदे दी झोली च नहीं पैंदे, गरीबां कोल दिखाई नहीं देंदे। पर साहब कहंदे ने उदाहरण के तौर पर, मत विच रतन जवाहर माणक। पर कदों जे एक गुर की सिख सुनी, एक गुर दा अर्थ एक गुरु नहीं, गुरु दी एक सिक्ख्या, रजा विच चलना है तू, हुक्म रजाई चलना। जे एक गुर की सिख सुनी, इहदा अर्थ किवें करना? तवज्जो देना। ये नहीं अर्थ करना कि जे एक गुरु दी सिख सुन, नहीं। जे एक गुर की सिख सुनी, जे गुरु दी एक सिक्ख्या, वो केड़ी सी? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जे ये सिक्ख्या प्रवान कर लेगा ते बदल जाएगा सब कुछ। जे एक गुर की सिख सुनी, केड़ी? गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। हुण मत विच रतन जवाहर माणक केड़े पैदा होए? प्रभु दे गुणा दे, गुणा रूपी रतन के गुण कीमती हुंदे ने।
ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਨਿਰਗੁਣੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਦਰ ਕਰੇ? ਨਿਰਗੁਣੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ? ਤਾਈਓ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵਸੇਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਤਨ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਣਕ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਤਾਖੋਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਗੋਤਾਖੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੱਥ, ਉਹਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਤਾਖੋਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆਓ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਿੱਪੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਨਾਲ। अल्फाजों में दाना नहीं भटकते, गवास को मतलब है सदफ से, गौहर से। सदफ कहने सिप्पी, गौहर कहने मोती। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੰਧ ਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਫਿਰ ਜੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ, ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ, ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਮਤ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਚੇਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਨਾ ਚੜੇ ਹੋਈਏ, ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਣ 'ਚ, ਖਾਈਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਲੱਦਿਆ ਬੂਟਾ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਝੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ। ਕਰੀਏ ਗੁਰ